ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି କର୍ମିଆ ଯାଜପୁର ଅନାଦି ଭାଇ। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। ଭାଇ କରୁଣାମୟୀ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ ଭଉଣୀ, जो विषय आम पाखे अच्छी साधना स्थिरता सबुठार मुझे से विषय को ध्यान कले तार अंतर्गत रहस्य आम निकट में परिस्फुट हो साधना। साधना हूँ योग। श्री अरविंद पाठचक्र हूँ योग साधना केन्द्र। साधना हूँ निजे करवा। अनेक समय देखा जाए धर्म दृष्टि पूजा पाठ जमी करा जाए हमें माने सेमती पूजा पाठ करू साधना बोली कहू। कहीं मुझे तीन शब्द अच्छी गोटे हूँ नैतिकता, गोटे हूँ धर्म, गोटे हूँ आध्यात्मिकता। ये सबुथ आम मैंने अभ्यस्त संसार भितर जिते अच्छु एवं पितृपुरुषानुक्रमे नीति नियम कौन जानी नैतिकता। संसार भीतर अच्छु निर्दिष्ट धर्म संप्रदाय जन्मग्रहण करेणु धर्म बोली आम जानी आध्यात्मिकता कौन जानी मुहरे बेले बेले कहू धर्म भी कौन जानी मुहरे बेले बेले कहू नैतिक आचरण तो जानी। धर्म विषय गोटे सूत्र कहूँ दुईटी क्षमा दम अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षण मनुस्मृतिर गोटे मंत्र एमती को धर्म अच्छी जो क्रोध ना धर्म धर्म भितर मार अक्रोध धर्म लक्षण से वाक्य हूँ धर्म रे क्रोध ना धारयति धर्म। आध्यात्मिकता हूँ अन्य प्रकार। श्री अरविंद माँ को पाखक आम जो मैंने आसी आम समस्ते नैतिकता विषय धर्म विषय विशेष सचेतन न हो आध्यात्मिकता विषय सचेतन हेले आमे माने अधिक अधिक निज भितर सचेतन हो पार। कारण साधना हूँ संशोधन करवा। संशोधन करवा कहले कौन कौन आमर त्रुटि अच्छी आम गोटे जीवन को देखुची आम जो जीवन को देखुचु से जीवन हूँ बाह्य जीवन। से बाह्य जीवन पछाड़े जो अंतर्गत जीवन अच्छी बाह्य जीवन प्रकृति को लेकिन
क्रिया करुच्ची अंतर्जीवन चेतना स्तर आमको आड़क नवाक प्रयास करुच्ची। तेणु साधना कहले संशोधन करिया बोली मत पचारि कौटी लिखा है साधना कहले संशोधन करवा लिखा है योग आत्म विशुद्ध है। योग हूँ आत्मा को शुद्ध करवा। आत्मा को केमती शुद्ध करवा? आत्मा तो सदा शुद्ध सदा मुक्त अणरणीयान महत्व महियान आत्मा से जंतु भूतो गुहायान कमक्रतु पश्यन्ति भूतशोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मानम। से कहती महान कि आत्मा प्रकृति भितर अच्छी। प्रकृति भितर सबुथर मु कहूँ चारिटा गुण अच्छी सत्य रज तम अहंकार चारिटा गुण भितर प्रकृति आत्मा को अधिकार करके अच्छी। तेणु जो मैंने साधना करने को चाहती साधना करती से माने ये जो सत्य रज तम अहंकार ये गुण भितर मुक्त होगी आत्मा भितर परमात्मा आड़क यात्रा करते ताना अच्छी साधना ताना अच्छी योग। To enter into relations with God is yoga। तेणु योग जमी निजी संशोधन करवा सेमती योग हूँ भगवान सहित संपर्क स्थापन करवा। भगवान सहित संपर्क केमती स्थापन करवा? भगवान होती सत्य शिव सुंदर सत चित आनंद। हमको श्रीमा श्री अरविंद श्रीमा श्री अरविंद भगवान वर्तमान महाशक्ति एक चेतना एक शक्ति। भाई 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 शुभुनी शुभुनी आज्ञा शुभुला नहीं शुभला आज्ञा मुझे आज्ञा केते थर कही मोबाइल कारबार मत आसे नहीं तेणु शुभु नहीं बोली मुझे जानी बर्तमान शुभला आज्ञा तेणु आम जो चेष्टा करवा योग साधना करने से तार प्रथम पर्याय हूँ आमको दिया साधना रे स्थिरता। स्थिरता कौन ता पाखक गोटे शब्द अच्छी अस्थिरता। स्थिरता हूँ प्रशांति स्थिरता हूँ अचंचलता स्थिरता हूँ नम्रता स्थिरता हूँ अविचलता। तेणु माँ श्री अरविंद आदर्श को जो मैंने जानी से माने जिते से विषय सचेतन हे
ସିରିୟନ ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ପଢିଲେ ଜଣା ପଡିବ। ମା ଆଲଜେରିଆରେ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଆଉଜିକି ବସୁଥିଲେ। ଥରେ ମା ଗଛକୁ ଆଉଜିକି ବସିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସାପ ଆସିକି ମୁହଁ ଦେଖେଇକି ଫଁ ଫଁ କଲା। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ମା ଚାହିଁଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ସାପଟା ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଛି। ତେଣୁ ସିଏ ବି ସାପକୁ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉ ସ୍ଥିରତା ଥିଲା, ଯୋଉ ଚେତନା ଥିଲା, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ସାପଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ହ୍ରଦକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ମା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ସାପଟା କାହିଁକି ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ତାପରେ ମା ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଡ ଟେକିକି ଜାଣିଲେ ଯେ ସାପର ଗାତଟା ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଥିଲା। ଯୋଉ ଗାତ ଉପରେ ମା ନିଜେ ବସିଥିଲେ। ଏମିତି ଏକ ଦୃଷ୍ଟି, ଏମିତି ଏକ ଚେତନା ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ରାଗ କାହିଁକି ମାରୁଛି, ହିଂସା କାହିଁକି ଆସୁଛି, ଘୃଣା କାହିଁକି ଆସୁଛି, ବିଦ୍ୱେଷ କାହିଁକି ଆସୁଛି, ଅସହିଷ୍ଣୁତା କାହିଁକି ଆସୁଛି, ତୋର ମୋର ଫିଲିଂ କାହିଁକି ଆସୁଛି, ପୁଣି ଦୟା କେମିତି ଆସୁଛି, କ୍ଷମା କେମିତି ଆସୁଛି, ଉଦାରତା କେମିତି ଆସୁଛି, ମହାନତା କେମିତି ଆସୁଛି। ଯଦି ସ୍ଥିରତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ନହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ସିରିୟନ ମାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ପଢନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାହାଡ ପାଖକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଦେଖ ସେ କେମିତି ଛିଡା ହେଇଛି। ଆହୁରି ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ କରିଥିବା ନିହାର ମୁକୁଟି ମସ୍ତକ ଶୋଭିତ ସ୍କନ୍ଧେ ସେହି ଶୁଦ୍ର ଗଙ୍ଗା ଉପନୀତ ନିସ୍ତବ୍ଧ ନୀରବ ହିମହା ବିଜନୀ ସନାତନ ସ୍ଥିତ ତୁଷାର ଆସନ। ହିମାଳୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀଜୀ ସନାତନ ବହୁଛନ୍ତି ଶିବ। ସେ କେମିତି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ସାପ ଗୁଡେଇ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଜଟାରୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିବକୁ ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିରତାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ସ୍ଥିରତାକୁ ଦେଖିପାରୁନୁ ହଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପଡି ଦଉଛି, ସ୍ଥିରତା ହଉଛି ଅଚଞ୍ଚଳତା, ସ୍ଥିରତା ହଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତତା। ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 3ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ସହନଶୀଳତା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଉଦାସୀନତା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ନତି ସ୍ୱୀକାର। ସମାଜ ଭିତରେ, ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରହିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକଉଛି, ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢିଲେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ହବ ଯେ ଯୋଗ ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍, ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ। ତେଣୁ କଣ ପାଇଁ ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ ରାଗ ମାରୁଛି, କଣ ପାଇଁ ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଲାଗୁଛି, କଣ ପାଇଁ ଜଣକ କାମ ଦେଖିଲେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, କଣ ପାଇଁ ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ ଚିଡ଼ା ମାରୁଛି। ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ମତେ ଫୋନରେ କହିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ, ସେ ଆଶ୍ରମରୁ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ, ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି
ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି, ଘର କରିକି ସେ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ରହିବେ ଏବଂ ସମାଧିର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବେ। ମତେ ଫୋନରେ କହିଲି, ମୁଁ ସେଠି ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି? ସେଠି କହିଲି ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର। ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉଠିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅହଙ୍କାରକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସିଏ କଣ? ସିଏ ହଉଛି ଅହଙ୍କାର। ତେଣୁ ଯୋଉମାନ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବମିତମୟୀ ପଶ୍ୟତି, ଏଇଟି ସ୍ଥିରତା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜ ଭିତରକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ନ ଶିଖିବା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଭିତରର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ନାହିଁ, ତାପରେ ଫୋନରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଯିଏ ଅହଙ୍କାରକୁ କିଏ ଦେଖେ? ସେ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଅହଙ୍କାର ଦେଖେ। ମୁଁ କହିଲି ଜଣେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ତା ଭିତରର ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଏଠି ସେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଗ ବା ସାଧନା ଏମିତି ଏକ କ୍ରିୟା, ଯୋଉ କ୍ରିୟାରେ ନିଜକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ହବ। ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଆମେ କହୁ ଯଜ୍ଞ କରିକି ଓମ୍ ଅଗ୍ନାୟ ସ୍ୱାହା ବୋଲି କହୁ। ଏ ଅଗ୍ନିରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛି ବୋଲି କହୁ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନିରେ ସବୁ କିଛି ବୋଲି ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଅଗ୍ନି ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଅପାପବିଦ୍ଧ। ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛି ଅଗ୍ନି ମିଳି ପୁରୋହିତମ୍ ଯଜ୍ଞସ୍ୟ ଦେବ ମୃତ୍ୟୁଜମ୍ ହୋତାରମରତମ ଭାତମ। ତେଣୁ ସେମିତି ଯୋଗ ହଉଛି ଅଗ୍ନିରେ ଘିଅ ଢାଳିଦବା ନୁହଁ, ଅଗ୍ନିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବା। କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା, ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ସେ ହଉଛି ଅଗ୍ନି, ସେ ହଉଛି ଚେତନା। ତାରି ଭିତରେ ଆମକୁ ଏକାଗ୍ର କରେଇ ଦଉ ନାହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତି, ଯାହାର ନିମ୍ନତର ଦିଗ ଅଛି, ଉଚ୍ଚତର ଦିଗ ଅଛି। ଏଇ ନିମ୍ନତର ଦିଗରୁ ଉଚ୍ଚତର ଦିଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାଧନାର ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ହଉଛି ସ୍ଥିରତା। ସ୍ଥିରତା ମୁଁ ପୁଣି ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଅଚଞ୍ଚଳତା। ତାର ବିପରୀତ ହଉଛି ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ତାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ନିର୍ଲିପ୍ତତା। ତେଣୁ ସ୍ଥିରତା ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ, ଯୋଉ କଥାକୁ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ, ଆମ ଜୀବନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ, ଆମ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବା। ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ସହନଶୀଳତା। ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କଥା କହେ, ଛୁଆଟେ ପାଠ ପଢୁଛି, ତା ମା ତାକୁ ପାଠ ପଢଉଛି ଏବଂ ମା ପାଠ ଦେଇଛି, କିଛି ଦୂରରେ ବହି ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ବସିଛି। ମା କଣ କରୁଛି, ସେ ଛୁଆକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁହଁ ଟେକିକି ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତେ ମା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଛୁଆ କଣ କରୁଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁହଁ ଟେକିକି ତା ମାଆକୁ ଚାହୁଁଛି। ମା ଆଖି କଟୁମଟ କରିକି ଚାହୁଁଛି। ଛୁଆ ବି ସେମିତି ମାଆକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ମା ବହି ପଢୁଛି ନା ଛୁଆ କଣ କରୁଛି ଦେଖୁଛି, ନା ଭିତରେ ଭିତରେ ରାଗୁଛି, ଯାଇକି ବାଡେଇବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ସେଠୁ ଆସିଲା, ସେ ଛୁଆ ପାଖରେ ବସିଲା। ସେ ଛୁଆ କହିଲା ମୁଁ ପାଣି ପିଇବି।
ସେଇଠୁ ତାପରେ ତା ମା କିଛି କହିଲାନି। ତାପରେ ସେ ଛୁଆ ନିଜେ ଉଠିଲା, ଉଠିକି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଶିଲା, ଯାଇକି ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଣିକି ପାଣି ପିଇବୁ, ଗ୍ଲାସ ଟା ହାତରୁ ପଡିଲା, କଚରାଡି ହେଇକି ଗ୍ଲାସ ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତା ମା କଚିକି ଯାଇକି ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିକି ଛେଚିଦେଲା। ଛେଚି ଦେଲା ପରେ ତା ମା ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ଛୁଆ ତାର ଶିଖିଦେଲା ସବୁଯାକ କଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମା ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢୁଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଡରେଇବା ଲାଗି ତା ଭିତରେ ରାଗ ଗଜା ମାରିଲା ଭଳିଆ ଗଜା ମାରୁଛି ନା ରାଗ କୋଉଠି ଆସିକି ପଶୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି ସଂଶୋଧନ କରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ସହନଶୀଳତା। କିଏ ନ ଜାଣିଛି ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅପାରଗତା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୁଣକୁ ସହି ଶିଖିଛୁ। ତେଣୁ ସହନଶୀଳତା ହଉଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ବିଚାର କରିବା କିଏ କଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହେ, କିଏ କଣ କରୁଛି, କିଏ କଣ ନ କରୁଛି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ଅଛନ୍ତି, ନା ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ଭଗବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ ନା କରିପାରିବେନି? ନା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭଗବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ, ଇଚ୍ଛା ପାଠ ପଢ଼ିଲାନି ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ, ସ୍ୱାମୀ ଗୋଳମାଳ କଲା ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଳମାଳ କଲା ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ, ସାଙ୍ଗ ଗୋଳମାଳ କଲା ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ। ତେଣୁ ୟାରି ନାଁ ହଉଛି ଅସ୍ଥିରତା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ହଉଛି, ଆମେ ଯଦି ସ୍ଥିର ଏବଂ ଅବିଚଳ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ବସିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଯଦି ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା। ମତେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ, ମୋ ଭିତରେ ମତିମାନ ଶକ୍ତି ଚେତନାର ସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି। ତେଣୁ କିଏ କଣ କରୁଛି ତାର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ନ ଦେଖିକି, ବା ଯଦି ଦେଖାଗଲା ସହିଯିବ। ତେଣୁ ସହିଯିବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ହଉଛି ଉଦାସୀନତା। ଉଦାସୀନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡୁଥିଲେ, ପାଣି ପଡୁଥିଲା, ନାନା ପ୍ରକାରର ଯୋଉ କଷ୍ଟକର ଜୀବନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ଥିଲା କି ଭଗବାନ ମତେ ଜେଲକୁ କାହିଁକି ଆଣିଛି, କଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, କଣ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, କଣ ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, କଣ ବିଛଣା ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଯଦି ଉଦାସୀନ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଯୋଉ ଅହଙ୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧ ଅଛି, ତାର ଶେଷ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ନତି ସ୍ୱୀକାର। ନତି ସ୍ୱୀକାର ହଉଛି ଟିକେ ନଈକୁ ଚଳିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ନମନୀୟତା। ଆମ ଶରୀର, ଆମ ପ୍ରାଣ, ଆମ ମନ, ଆମ ଚିନ୍ତା, ଆମ ଚେତନା ଟିକେ ନମନୀୟ ହେଇକି ଚଳିବା। ନମନୀୟ କେମିତି ହେଇକି ଚଳିବା? ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରକୃତିକି ଦେଖିବା, ଏ ପ୍ରକୃତି ଦୁଷ୍ଟ ନା ଭଲ। ରଘୁନାଥପୁର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯାଏ। ରାକେଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଥାଏ, ପଢୁଥାଏ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ତାପରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୋର ମାର୍କେଟକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ଟ୍ରଲି ରିକ୍ସା ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ମାର୍କେଟିଂ ଚାଲିଯିବ। ପାଠ ମୋତେ ପଢେ ନାହିଁ। ମତେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ
ए राकेश टी बुझेले से पाठ पढ़ुना जी जो कम बराद कले सी से कम कर कही पाठ पढ़ी कही ना कम कर गोटे पाठ पढ़िया कथा कहना मुझे आई तो हाथ में देखे से हाथ मुझे देखिली हाथ देखी कही तो भारी दुष्ट केमी जान मुझे गोटे रेखाटे देखेदेली मुझे देखे इटा तो रुह टी आसे दौड़ी गला हस्टेल हूँ 60-70 जन पिला थे समस्त देखी आसला समस्त हाथ देखिए कहला आम हस्टेल 43 जन पिला अपन कौन सी बाटे मेट्रिक पास कला बापा दुकान करथिला जाइए से दुकान रहा 2-3टा कार सिस्को बोली टाटा कंपानी गोटे कॉलोनी अच्छी सेठी मुझे गले मो साथ देखा भयंकर भाव में कार एक्सीडेंट रे गोड़ दीटा भांगीगला बहुत कष्ट भाई तेणु दुष्ट हेले तार परिणाम भोग करने को पड़ो बोली आम समझे जानूना तेणु स्थिरतार गोटे रहस्यपूर्ण कथा मोर मन पड़ुची आपन टी शांत हवा को चेष्टा करेंगे ताहले जिनटा को सहजरे बुझी हम तेणु सहिष्णुता उदासीनता किए कौन कर मुंड न पूरेबा एवं नति स्वभाव टी नईकि चलवा किए कौन कौन तो सी बुझे आम तो महासिंह डाकुं महासिंह बुझा लोक अच्छा आम बुझा लोक अच्छी ये बाटर जदि से नति स्वीकार को स्थिरता को अनुभव करने चेष्टा करवा सहस्र श्री अरविंद आश्रम मंडीचेरी नवज्योति कार्यालय मैनेजर जो थे निरंजन भाई आप मैंने समस्ते साहित्य पढ़ी निरंजन नायक तांकर गोटी कहानी अच्छी एवं सुनंद और सुदाम दुटा पिला पाठ पढ़ा गले पाठ पढ़ा गले 2 जन जाक पाठ पढ़ले जाकि बुलिले जो स्कूल छुट्टी हम घर को पलि आसिले घर लोक समस्त जानते ये जो ठकामी चरित्र आम समस्त भर अच्छे घर जिते जाने स्कूल को जाऊँगी छुआ पाठ पढ़ुची बाबा माँ किसी बुझुना कौन अच्छे कि पाठ पढ़ती ना किसी दिन गला जन को देखला कहीं बस पाठ पढ़ी जाऊ पाठ हो पाखे शिव मंदिर अच्छी जा से शिव मंदिर अधिया पढ़ो अधिया पढ़ले शिव तुमको पाठ देवे तापर 2 जन जा शिव मंदिर अधिया पढ़ी अधिया पढ़ला पंडा देखला ये 2टा पाठ पढ़ा को न जाकि आसिए कि ठाकुर पाखे अधिया पढ़ुं ठाकुर पाखे अधिया पढ़ले पाठ हो बही पढ़ले पाठ हो आम जेकोसी पाठ चिंता कर स्थिर कर हठात दिन कहला शुण ठाकुर मत कही रसगोला खाइले पाठ हम तापर 2 जन खुशी भी चलीगले चल जाकि रसगोला खाइले तेणु से सुनंद जी सी तार कौन कहला ना गोटे रसगोला खाइला 2टा रसगोला खाइला 3टा रसगोला खाइला 4टा रसगोला खाइला 5टा रसगोला खाइला ता दिया हाथ सब घा होगला डायबिटीज होगला घर चोरी कला चोरी करके पैसा आणिकी खाइला घरे बाड़े तापर गाँ लोक बाड़े तापर पलैला तापर पलि जाइए गोटे जंगल रहा आउ गोटे पहाड़ गुंफा भितर रहा तापर पहाड़ गुंफा भितर रही सीधु कौन मन कला दिन जोर वर्षा है जोर वर्षा से गुंफा भितर बनिया पानी आसिकी पशिला जोर राग मारा जाइकी कौन कला हे भगवान आउ मत तो कहलु रसगोला खाइले पाठ हम बोली मु खाइली एमती रोग है पाठ पढ़िली ना तापर पहाड़ गुंफा भितर थी या भितर पानी पूरे देलु जीवन को रखी लाभ कौन मुंड को कषिकी पिटी देला गोटे पथर मुंड को पिटी देला जे
से पत्थरटा भांगीगला सुनार शिव से प्रकाशित हो कहला तू यही पत्थर भितर थिलु मो मुंड को फटेलु तापर जंगल को जो लोक मैंने सब बेले बेले जाती से देखिले ये भाइया से पत्थर भेटिकी गोटे शिवलिंग बाहर गाँव में कहले गाँ लोक मैंने आसिकी सब कीर्तन कले हरिबोल पकड़े जोर नाचिले पहाड़ तले ये से बड़ पत्थर कहला अरे हे मु मुंड पिटिली आउ सुनार शिव बाहरला तमें ढोल पिटुच अरे मुंड पिट मुंड पिट मुंड पिट पार्टी कला जमी आज जन कहला बाबू ये पार्टी करना आर जंगल पाखे जड़े भद्रलोक अच्छा जड़े ऋषि जड़े साधक सी भी ते छुईदेवे तोर सब रोग तू भल हो जाऊनु बहुत कष्ट कंटा बुदा आड़े की गला गला जमी सी जी तुरंत सी से जंगल भितर थिला ताकू निज होला नहीं कौन गोटे जड़े लोक ता पाखक आसुची से जाना ता सांग ता पाखक आसुची स्थिरता हूँ एमतिया एक साधना ता सांग ता पाखक आसुची बोली किसी बाट चली चलिए आसला ये दिन लोक मैंने कहले जन कि आप खोजुल आसती ये से जो किसी बात जाकि कुंडी धरला कहले सदाम तोर कौन है तुम कौन है मत कहल से तू कह आग तोर कौन है ना कौन हम सी तो कहला रसगोला खाइले पाठ हम मु गोटे खाइली दीटा खाइली तीन टा खाइली चार्टा खाइली पांचटा खाइली दिह हाथ जगला डायबिटीज हो फुली गला घर चोरी कली समझे बाड़े गाँ जाक बाहर करदे से पहाड़ भर रही तुम कौन है टे कहूना अरे मु कौन खाइली कि कहला मु रसगोला आणिकी देखिली ता भितर पाठ कौटी अच्छी मुझे देखिली ता भितर पाठ कौटी अच्छी तेणु रसगोला तो छेनारे तैयारी पाठ कौन छेनार अच्छी मोर मस्तिष्क धीरे धीरे छेना भितर को पशिला छेना तो गाई क्षीर तैयारी ताले पाठ कौन गाई क्षीर अच्छी तापर पुणी मन को आसला गाई तो घास खाइले पाठ होती पाठ कौन घास अच्छी पुणी मन को आसला आकाश वर्षा हेले घास होती पाठ कौन आकाश अच्छी पुणी मन है आकाश तो सूर्य किरण रु वर्षुची मेघ हो पाठ कौन मेघर अच्छी पाठ कौन सूर्य भितर अच्छी मो चेतना सूर्य भाया व्यक्तिम हो गला मु धीर हो गली शांत हो गली चुपचाप की बसी ये गोटे जंगल थिला जंगल जड़े आश्रम गोटे थिला से आश्रम जड़े सन्यासी थे से सन्यासी कोट खबर पाइले सी लोक पठेकी मत डाकी आनिले सी हिमालय भितर को पलैले मत आश्रम दायित्व देगले ये एडे बड़ आश्रम ये कथा मु बुझुची सी कहला ये तोर पाठ हो गला ना तू तो खाईदेलु मु तो खाइली नहीं खोजिली तेणु देखे मु ते सहज कथा टे कहूँ गछटा देखुची गछ मूल तू केवल बस प्रतिदिन सकाଳେ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଲି ଏ ଗଛରୁ କିଛି ପତ୍ର ତୋଳିକି ତତେ ଦେଲି ତୋର ସବୁ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଏଇ ଆସନକୁ ତିଆରି କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଚେତନାକୁ ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବା ସେଇ ପିଲା ସେଇ ଗଛକୁ ଆଉଜିକି ସ୍ଥିର ହେଇକି ବସିଲା ସ୍ଥିର ହେଇକି ମୁଁ ଥରେ ମୁଁ ଦୁଇପଟ କଥା କହୁଛି ବର୍ଷା ହେଲେ ଉଠିକି ପଳେଇବା ନା ବସିଥିବା ଚାପ ଆସିଲେ ଉଠିକି ପଳେଇବା ନା ବସିଥିବା
ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଲେ ଉଠିକି ପଳେଇବା ନା ବସିବା? ଜନ୍ଦା କାମୁଡ଼ିଲେ ଉଠିକି ପଳେଇବା ନା ବସିବା? ଭାରତ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ହଟଯୋଗରେ ପଢିଛୁ, ନିଆଁ ଜାଳି ଦେଇକି ସାଧୁମାନେ ହଟଯୋଗରେ ତା ଭିତରେ ବସନ୍ତି, ହଲଚଲ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଣି ଭିତରେ ବସନ୍ତି, ହଲଚଲ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସହସ୍ର ବାଟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ସାଧନାରେ ସ୍ଥିରତା। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଆମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ କରିବା ତାହେଲେ ବୁଝିବା ଯେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାଧନା ହଉଛି ଆମେ ଭଲ ଘର କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଆମେ ଭଲ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ଆମେ ଭଲ ପିନ୍ଧିବା କଥା ନୁହଁ। ଆମ ଭିତରେ ସେ ଅତିମାନବତ୍ୱ କେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ହବ, କାରଣ ଅତିମାନସ ଚେତନାକୁ ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ସାଧନା ହଉଛି ତାର ମୂଳ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଯାହା କହିଥିଲି ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ସାଧନା ହଉଛି ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷା, ଏଇଭଳି ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଏଇଭଳି ଏକ ଉଦ୍ୟମ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା। କାରଣ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଦୁଷ୍ଟ ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ହିଂସା, ବିଦ୍ୱେଷ, ଅସହିଷ୍ଣୁତା, କେତେ ପ୍ରକାରର ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲୁ। ସଂଶୋଧନ କଲା ପରେ ପୁରା ସ୍ଥିର ହେଇଯିବା। ବୁଦ୍ଧ ଯେମିତି ବସିଲେ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ, ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସେମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି, ସିଧାସଳଖ ହିମାଳୟ ଠାରୁ କୁମାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲିକି ଗଲେ, ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ସବୁ ବହୁତ ଚାଷ କରନ୍ତି ଲଙ୍କା, ଗୋଟେ ଲଙ୍କା କିଆରୀରେ ପଶିଲେ, ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ, କେହି ନଥାନ୍ତି, ତୁଳେ ଲଙ୍କା ଚୋବେଇଲା କିଣି ସେଇଠୁ ତଣ୍ଟି ପେଟ ପୋଡ଼ିଲା, ସେ ତଳେ ଗଡ଼ିଲା କିଣି ସେ ବଗିଚା ଯାହାର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, କଣ ହବା ହଉଛି ନା ଏମିତି ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ଏ ଗଛରେ ଫଳ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ହେଲେ ଗଛରେ ଏଇଟା ଫଳ, ଏଇଟା ବା ଲଙ୍କା, କହିଲି ଲଙ୍କା ତାକୁ ଖାଇଲି। ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା, ଯାଇକି କଞ୍ଚେ ଖଟା ପାଣି ତିଆରି କରିକି ଆଣିକି ତାକୁ ପିଇଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପେଟ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କହିଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଖଟା ପାଣି ପିଇଲେ ତମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଏଇମିତିକା ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ଅସ୍ଥିର ହୁଏ, ତାର ବହୁ କାରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ଥିରତା ହଉଛି ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଏବଂ କାହା ପାଇଁ ଅଛୁ। ସେଠି ଏକମାତ୍ର କାରଣ କିଏ କଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି କାହାରିକି କିଛି ନ କହିକି କେବଳ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କଥାକୁ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ପଢୁଛୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି, ଆପ ଶାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଶାନ୍ତି, ସର୍ବ ଶାନ୍ତି, ଶ୍ୟାମା ଶାନ୍ତି, ଏଠି ପଢୁଛୁ। ତେଣୁ ସ୍ଥିରତା ଯାହା, ଶାନ୍ତି ସେଇଆ, ଅଚଞ୍ଚଳତା ସେଇଆ, ସରଳତା ସେଇଆ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସେଇଆ। ଆମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ, ଶହ ଶହ ଘଟଣା ଆମ ଚାରିକଡ଼ରେ ଅଛି, ସେ ସଦାମ ସୁଦାମ ଭଳିଆ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ ଆମକୁ ହଲଚଲ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଏମିତି ଏକ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଯୋଉଟା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ଭାଇ ପଢିଲେ, ଏକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ଜୀବନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବସିବା, ତାହେଲେ ସାଧନା ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ବା ଅବିଚଳତା ବା ପ୍ରଶାନ୍ତତା, ବାରମ୍ବାର ଶବ୍ଦକୁ ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ତାର କାରଣ ସେଇ ଶବ୍ଦ, ସେଇ ଚେତନା, ସେଇ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ତିଆରି ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ।